دیں گے. لیکن کل کے بزرگان دین کیا کہتے تھے؟ سلمان بن ربیعہ کے دل میں خیال آیا تھا میں حج کرنے جاؤں. جب حج کرنے کے لیے چلے تو کیا دیکھا؟ سامنے ایک عورت ہے، خاتون ہے، چلی جا رہی ہے، ہاتھ میں تھیلا ہے، تھیلے میں کچھ سامان ہے. حضرت رابعہ بن کعب فرماتے ہیں جیسے میں اس کے پیچھے ہو لیا، کیا دیکھتا ہوں ایک بغداد کے شہر کے کنارے میں ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا تھا. اس مرے ہوئے جانور کا گوشت وہ کاٹ کاٹ کے تھیلے میں ڈال رہی تھی. فرماتے میری دل کی دنیا بدل گئی، میں اس کے پیچھے ہو گیا. اور جب وہ عورت گھر کے دروازے تک پہنچی تو تھیلے بڑھا کر کہتی ہے لو پکاؤ کھاؤ بھوک کی شدت مٹاؤ. فرماتے ہیں میری دل کی دنیا بدلی. میں نے غریبان تھام کر کہا اے خاتون ذرا بتا، تیرا نقاب بتاتا تو مسلمان ہو، تیرا چال چلن بتاتا تو مسلمان ہو، لیکن اسلام میں مرا ہوا جانور کا گوشت کھانا حرام ہے. کیا تجھے شریعت کا قانون معلوم نہیں؟ کیا تجھے شریعت کا راستہ معلوم نہیں؟ ضابطہ معلوم نہیں؟ وہ خاتون کہتی ہے اے مسافر مدینہ قانون مجھے نہ بتاؤ، مجھے معلوم ہے میں کیا ہوں. تجھے معلوم ہے میرے محلے میں بڑے بڑے لوگ رہا کرتے ہیں، ٹھیکیدار لوگ رہا کرتے ہیں، تاجر لوگ رہا کرتے ہیں. 3 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا، میں بیوہ ہو چکی ہوں اور میرے گھر میں 3 دن سے چولہے میں آگ نہ جلی ہے، میری بچی بھوکی ہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں. میں سید ہوں، رسول کی بیٹی ہوں، میں سید ہوں، اس لیے میں کسی کے سامنے بھیک بھی نہیں مانگ سکتی، میں خیرات بھی نہیں مانگ سکتی. میں مجبور ہوں. 3 دن سے جب میری بھوک سے میری بچی نے ڈھال ہو کے میرے گریبان تھام لی، کہنے لگی ماں آج اگر کھانا نہ ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی. اس لیے ماں کی ممتا سے پوچھو جب بچہ روئے تو ماں کا دل کیسا روتا ہے. ماں کا دل بے قرار ہوا. میں مرا ہوا جانور کا گوشت اپنی بیٹی کے لیے لائی ہوں. یہ حاجی صاحب فرماتے ہیں، رابعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حج کر کے جاؤں، حج کرنے کے لیے میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، رب کی رحمت پوچھے گی، نبی کے مزار پہ حاضری دوں گا، مصطفیٰ جان رحمت پوچھیں گے اے ربیعہ بن کعب ذرا بتا جب تم آئے تھے ایک خاتون جا رہی تھی، یہ غریب امت میری امت کی غریب خاتون تھی، میری شہزادی تھی، میری نواسی تھی، کیا تجھے رحم نہ آیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ساری دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بازار جاتے ہیں بغداد کے، سارے سامان خرید لیتے ہیں، کھانے کے کپڑا خریدتے ہیں. خریدنے کے بعد اس عورت کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولتا ہے. بولتی کون ہو؟ بولا میں رابعہ بن کعب ہوں. دروازہ کھولو نہ، دروازہ کھولتا ہے. فرماتے کھانے کا سامان رکھ دیتا ہے. ان کی 3 بیٹی تھی، آنے کے بعد کھولتی ہے تو تنگ رہ جاتی ہے. کئی سال سے اچھا کھانا نہ دیکھی تھی، کئی سال سے اچھے کپڑے نہ دیکھی تھی. بیٹی کا دل لرز گیا. 3 بیٹی جو باپ سے یتیم ہو چکی تھی، پیار سے نڈال ہو چکی تھی، قسم خدا کہ جب کھانا دیکھی تو دل کی دنیا بدل گئی. کھانا چاہتی ہے. بڑی بہن کہتی بہن کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے ہم اس کے لیے دعا کریں گے. یہ کون نیک انسان ہے؟ میرے محلے میں بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے، کسی نے میرے گھر کی خیریت نہیں پوچھی ہے. یہ کون مسافر ہے جس نے اتنا اچھا کھانا لایا ہے؟ ہم پہلے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس مرد کے لیے دعا کریں گے. بولا ٹھیک ہے بہن اچھی کہتی ہو، دعا کرو نا. تینوں بچی یتیم تھی، ہاتھ اٹھاتی ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہتی ہے اے میرے مولا اس کو حج نصیب فرما دے، اے میرے مولا اس کو حج نصیب فرما دے. تو آمین کہتی ہے. دوسری دعا کرتی ہے اے اللہ اس کو اسی سال حج نصیب فرما دے. تیسری دعا کرتی ہے اللہ مرنے کے بعد اس کو نانا محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دے. کیا قدرت الہی کا منشا تھا. تینوں دعا کرتی ہے. حضرت رابعہ بن کعب فرماتے ہیں اب اگر میں حج کرنے کے لیے نہیں جا سکا، اب بتاؤ اگر میں گھر لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے یہ کنجوس ہے، یہ لاتبا ہے، یہ مکھی چوس ہے، یہ بخیل ہے، یہ کیا حج کرتے. اس لیے فرماتے میں بغدادی میں ایک کرائے پہ مکان لے لیا اور مکان پہ رہنے لگا. مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا، کوئی آتا دے دیتا کھا لیتا، نہیں دیتا تو میں خدا کا شکر ادا کر لیتا. اسی طرح دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی. فرماتے ہیں جب حج کا قافلہ لوٹ کے آیا، سارے لوگ لوٹ کے چلے گئے، میں بھی لوٹ کے گھر چلا گیا، مگر سارے حاجی آ رہے ہیں. آنے کے بعد اپنا گھر نہیں، سب میرے گھر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں اے رابعہ بن کعب ذرا بتا تمہاری نیکی کون سی ہے، تیری نیکی کون سی ہے. جب حج کرنے گئے تھے تم تو ضعیف تھے، تم تو کمزور تھے، تم تو لاغر تھے، تم تو لاتما تھے، مگر تیرے پیروں میں طاقت کہاں سے آ گئی تھی. رمی جمار میں آگے تم تھے، کعبے کے طواف کے آگے تم تھے، نبی کے مزار پہ سلام دینے میں آگے تم تھے. ذرا بتا تیرے پیروں میں طاقت کہاں سے آ گئی. عبداللہ بن رابعہ بن کعب فرماتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں سوچ
सोचने लगा मेरे मौला मैंने तो हज नहीं किया मगर माजरा क्या है। फरमाते हैं सारे लोग आकर कहने लगे ए राबिया बिन काब जरा बता, जब मैं सोया था खाने काबा में हज के अरकान पूरा करके गैब से निदा रही थे, ए हाजियो तुम्हें मुबारक हो, मैंने तुम सब के हज को अब्दुल्ला इब्न मुबारक के सदक़े में कबूल कर लिया है, राबिया बिन काब के सदक़े में कबूल कर लिया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, राबिया बिन काब फरमाते हैं मेरे मौला रात समझ में नहीं आई, अपने सर को सजदे में झुका दिया, रब की जानिब से आवाज़ आई ए राबिया बिन काब सुन, जब तुम मेरे महबूब की बेटी के अदा में उसकी मोहब्बत में अपनी दौलत कुर्बान कर दी, ये अदा रब को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मैं तेरे शक्ल का तेरे सूरत का एक फरिश्ता पैदा कर दिया, एक फरिश्ता पैदा कर दिया, जब तक दुनिया बाकी रहेगी वो फरिश्ता हज करते रहेंगे, सवाब तेरे आमाल में लिखा जाता रहे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने लिए जीना आसान है, कभी दूसरों के लिए जी कर देखो, कभी गरीब उम्मत के लिए जी कर देखो, कभी यतीमों की मोहब्बत में जी कर देखो, कभी लातवा की मोहब्बत में जी कर देखो, कभी बेवा के सर पे दुपट्टे दे कर देखो, कसम खुदा के उस दुपट्टे के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के सदके में अल्लाह नेकी अता करेगा। कभी गरीबों की दुआएं लेकर देखो, मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं वो ताकत गरीबों की दुआएं में होती है जो बलाओं को टाल देती है, बिगड़ा मुकद्दर संवार देती है। इसलिए खुदा दौलत दे तो गरीबों से प्यार कर लिया करना। रब की बार में दुआ करता हूँ मेरे मौला हम सबको गरीबों की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे सरकार की मदद सराय में दुनिया की सारी किताबें सारी पुस्तकें आज भी बागा बांगे दोहल ऐलान करती है। यह अलग सी बात है, जो समझता है वो इस्लाम का होके रह जाता है, जो नहीं समझता वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है। लेकिन प्रमुदाचार्य से पूछो, शंकराचार्य से पूछो, बाबा धाम में जितने लोग सावन के महीने पूजा करने के लिए जाते हैं उन लोगों से, बोल बम वालों से पूछो जरा बताओ मुसलमानों के तेवर क्या कहता है, मुसलमानों की मोहब्बत क्या कहती है, तो सारे लोग बोलेंगे जो मुसलमान की हकीकत को समझता है वो मुसलमान से नफरत नहीं मोहब्बत ही करता नजर आता। कौन नहीं जानता, नफ़रत की पाठ पढ़ाने वाले पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन नाम के अगर कोई एक नाम का मुसलमान है किसी हिंदू भाई के खिलाफ अगर गलत बोल दे, क्या सारे मुसलमान गलत होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नाम का मुसलमान होना और है, काम का मुसलमान होना और है। बनारस का एक वाक़या 2 मिनट के अंदर सुनाता हूँ, जब तक पीर साहब आ रहे सुनिए। बनारस का एक वाक़या, पंडित रामलाल, नाम सुना है ना? पंडित रामलाल की एक बेटी थी जिसका नाम है शकुंतला देवी। क्या नाम है? शकुंतला देवी। बनारस का कुतवाल कौन था? इब्राहिम। क्या नाम था? इब्राहिम। कितना सुंदर नाम, मुसलमान का लगता है ना, मगर ये शराबी था, ये जुआरी था, ये नशेबाज था। पंडित रामलाल की बेटी गंगा से स्नान करके आ रही थी, और जो शराबी होता है उसके नज़र में अपनी बहन बेटी की इज्जत कुछ का ख्याल नहीं होता, दूसरों के ख्याल क्या करेगा। जैसे शकुंतला देवी स्नान करके आ रही थी, नज़र पड़ी, उनके हुस्न पे फिदा हो गया और दौलत के नशे में खत लिखा, ए पंडित रामलाल अगर आपकी बेटी की डोली मेरे घर ना पहुंचा तो मैं तेरे ख़ानदान को जला दूंगा, तेरे ख़ानदान को निस्तो नाबूद कर दूंगा। ये लेटर पढ़ के पंडित रामलाल के सारा ख़ानदान रोने लगा, बेटी रोने लगी, बीवी रोने लगी, भाई रोने लगा, ख़ानदान रोने लगा। मगर पंडित रामलाल कहता है मेरे ख़ानदान वालों ना रो, क्योंकि जहाँ मैंने कुरान पढ़ा है वहीं मैंने मुसलमानों का कुरान भी पढ़ा है। जो मुसलमान होता है उनके सीने में जितनी अपनी बेटी की मोहब्बत होती है उतनी खैरों की बेटी की भी मोहब्बत होती है, इसलिए वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर मुसलमान का परिभाषा समझना है तो दिल्ली जाओ, औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है, वहाँ जाकर पूछो तब पता चलेगा मुसलमान किसको कहते हैं। शकुंतला देवी को जीन्स ये जो मर्दों के लिबास थे दिया और कहा जाओ खत लिख के दिया, बोला खत, ये खत जो इसने कहा शकुंतला देवी के बाप पंडित रामलाल कहता बेटी जा मुसलमानों के बादशाह से शिकायत करना, देखते मुसलमानों के बादशाह इंसाफ करता या नहीं करता। शकुंतला देवी मर्द के लिबास में गई, जुम्मा का दिन था, लिबास लेकर पहन के गई, सारे फरियादी जमात में खड़े थे, शकुंतला देवी मर्द के लिबास में खड़ी थी।
नमाज पढ़ के जब औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, सब खत को लिया हाथ में, पढ़ते चले गए, फरियाद पूरी करते चले गए। मगर जब शकुंतला देवी के पास आए, औरंगजेब आलमगीर ने हाथ में फौरन पर्दा कर लिया। बोले सुभान अल्लाह। हाथ में पर्दा कर लिया, फिर खत लिया। शकुंतला देवी कहने लगी, क्या राज है, क्या बात है? बादशाह सबके खत को आपने डायरेक्ट हाथ से लिया है, मेरे खत को आपने इनडायरेक्ट क्यों, मेरे खत को आपने क्यों पर्दे करके लिया है? तब औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं, ए शकुंतला देवी, तुमने मर्दों के लिबास बदल के मेरे नजर को धोखा देना चाहती है। सुनो, मेरी नजर को तुम धोखा नहीं दे सकती। जिसकी नजर में गौसे आजम की नजर आ जाए, जिसकी नजर में मखदूम सिमना की नजर आ जाए, जिसकी नजर में बुजुर्गान दीन की नजर आ जाए, उनकी नजरों का कमाल ये होता है, वो नजरें झुकाता है तो दूसरा देखता है, नजरें उठाता है तो अर्श मौला देखता है। तुम लड़की हो, तुम लिबास बदल के तुम मर्द नहीं बन सकते। तुम लड़की हो और तेरा मेरा पर्दा ज़रूरी है, इसलिए पर्दे में ले आओ। कहा बेटी, तेरे शादी में कोई पंडित, कोई विद्वान पहुंचे या ना पहुंचे, मुसलमानों का बादशाह जरूर पहुंचेगा और इंसाफ तुझे जरूर दिलाएगा। बोले ने यार सुभान अल्लाह। इंसाफ जरूर मिलेगा। तारीख तय हुई, डोली सजी। इब्राहिम शराब पी के मस्त था, वो समझ रहा था डोली हमारे घर आने वाली है, हम बदफैली का शिकार होने वाले हैं। ये मलाकर हीरे मोती लुटा रहा था, सोने चांदी लुटा रहा था। इतना ही में औरंगजेब आलमगीर आ गया। आने के बाद घोड़े से निकाब हटाया, देखा तो बादशाह को देखा। इब्राहिम थर थर कांपने लगा, माफ़ी मांगने लगा, हुजूर वाला माफ़ कर दीजिए। औरंगजेब आलमगीर